Добрый день all. I'm very glad to be here today to talk to you about a new initiative. As you know, working at Karachaganak demands a great deal of knowledge, skill and dedication. Our success is built on the hard work and expertise of every individual who contributes to our operation day in and day out. I'm delighted to welcome you to watch this documentary series about our Karachaganak field facilities. Through this series, we want to give both our KPO colleagues and the wider public a closer look at the heartbeat of our operation. By bringing this glimpse of the field daily life to you, we aim to build a stronger connection between all our departments, fostering unity, collaboration, and a shared sense of purpose. We believe that understanding each other's roles and contribution is key to enhancing our collective success, and this documentary series is a step toward bringing that gap. On top of that, I'm glad to share with you that since the beginning of the year, we brought non-operational people to visit our fields to understand about our daily operation and all the effort that our colleagues are putting there. Богатое природными ресурсами месторождение Карачаганак является одним из крупнейших нефтегазовых месторождений в мире. Его влияние выходит далеко за рамки производства, создавая рабочие места, поддерживая местное население и способствуя социально-экономическому развитию страны. Истинная сила компании КПО заключается в людях, которые здесь работают. Каждый день команды профессионалов объединяются для общей цели – осваивать месторождение Карачаганак, придерживаясь самых высоких стандартов безопасности, рационально используя природные ресурсы и выполняя свои обязанности. Это люди, которые сталкиваются с трудностями в экстремальных условиях, решают проблемы в режиме реального времени и проявляют преданность делу в каждом аспекте своей работы. KPO team is an exceptional team. It's my second time and I came back after 12 years. I found some colleagues still here. I found new colleagues, but always I think is one of the best assets in terms of competencies, quality, team working of the people. It's a multicultural asset. We have people from all over the world, very well integrated. And I think this is the key of the success, the integration between these different cultures, different nationalities. It's one of the top oil and gas assets worldwide. The process conditions, the environmental conditions, also the joint venture that run the asset. So all these elements bring to have a unique asset in the world. As I was saying here, environment is very challenging. We have very deep winter and very hot summer. We have H2S and we have very restricted operation in terms of safety and integrity for the people, for the environment and for the asset. We have a very wide and complex network distribution system. And we have three main processing facilities: KPC, Unit 2 and Unit 3. На установке комплексной подготовки газа-3, введенной в эксплуатацию в 1984 году, производится сепарация газа и жидких углеводородов. Газ экспортируется на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Конденсат поставляется на Карачаганакский перерабатывающий комплекс. С приходом компании КПО на Карачаганакское месторождение была проделана большая работа по модернизации установки ГП-3. Были модернизированы следующие системы. Это система управления технологическим процессом, система обнаружения пожара и газа, система водяного пожаротушения. Были построены и введены в эксплуатацию новые производственные участки. Была произведена замена устаревшего оборудования. Также была значительно улучшена практика по аварийному реагированию, а именно были введены в эксплуатацию укрытия на месте для защиты персонала при аварийных ситуациях. Было построено и введено в эксплуатацию новое здание ЛГА для производственного персонала. Данное здание имеет защиту от воздействия сероводорода и взрывной волны. Кроме всего этого, внедрено использование системы GPS Loner. Данная система помогает отследить местонахождение работника при аварийной ситуации.
В настоящее время компания продолжает обновление оборудования на установке ГП-3. К примеру, в недавнее время был успешно внедрен проект по замене 9 устаревших сосудов. Все вышеуказанные проекты, действия помогают нам поддерживать производственную безопасность на объекте на должном уровне. Организационно-штатная структура ГП-3 КОЦ включает в себя 240 человек. Это персонал установки ГП-3 и персонал отдела экспортных трубопроводов КОЦ. Коллектив ГП-3 КОЦ является сплоченной командой, которая состоит из опытных работников, которые в свою очередь являются профессионалами своего дела. Основная задача нашего отдела – это обеспечение бесперебойной и безопасной работы ГП-3, также контроль за безопасным проведением работ подрядчик на установке. Продукция со скважин у нас поступает на блок входных манифольдов ГП-3, где происходит распределение флюида на 4 технологические линии, где происходит у нас подготовка газа методом низкотемпературной сепарации, так называемый эффект Джоэля-Томпсона. И также идет подготовка жидкой фазы, где у нас идет разделение основное. То есть после сушеной сильности газ отправляется на ОГПЗ, конденсат у нас отправляется на головную насосную станцию номер 2, где происходит частичная дегазация, и затем она насосами перекачивается на КПК, Карачаганакский перерабатывающий комплекс. Основные риски у нас везде, наверное, как одинаковые, как на месторождении, это высокое содержание сероводорода, также высокое давление и дополнительный риск то, что у нас установка довольно старая, работает с 1984 года. Приоритетом КПО для нас, для ГП-3, это является техника безопасности. В первую очередь, это как мы должны соблюдать все 3 золотых правила КПО. Это первое, это соблюдать все требования законодательства, стандартов и процедур. Второе, это вмешиваться, если где-то мы видим какие-то небезопасные действия. И третье, это уважать коллег, уважать бизнес-партнеров, ко всем относиться уважительно. И также вот 10 основных принципов технологической безопасности. Если мы будем соблюдать все эти требования, мы будем уверены, что все работы будут проводиться безопасно и с требованием всех процедур, норм КПО и законодательства Республики Казахстан. УКПГ-2 была построена в рамках развития месторождения фазы 2 и запущен в эксплуатацию в 2003 году. Первоначально конфигурация установки подразумевала 3 компрессора обратной закачки газа. Во время эксплуатации была внедрена серия модификаций компрессорных установок, что позволило повысить производительность закачки газа. В рамках проекта снятия производственных ограничений месторождения был построен и в 2022 году введен в эксплуатацию 4-й компрессор обратной закачки газа, дополнительный 24-дюймовый трубопровод газа с КПК и 2 трубопровода обратной закачки. КПГ-2 является уникальным объектом. На ГП-2 впервые была применена технология закачки высокосильнистого газа под высоким давлением в пласт. До 2024 года на месторождении только на ГП-2 были компрессора обратной закачки. На объекте персонал ГП-2, команда не такая большая, персонал ГПО составляет в пределах 70 человек. Также на постоянной основе на установке присутствует около 200 человек бизнес-партнеров. Персонал установки отвечает за безопасное ведение технологического процесса, за техобслуживание и ремонт технологического оборудования. Также уделяется большое внимание для организации контроля работ бизнес-партнеров.
На объекте уделяется особое внимание соблюдению техники безопасности, поскольку здесь присутствуют значительные факторы риска. В частности, на выходе компрессоров обратной закачки давление достигает 500 бар, а в составе газа наблюдается высокое содержание сероводорода. Обеспечение безопасности достигается через строгий контроль соблюдения правил, процедур и политик компании, внедряемых на всех уровнях. Кроме того, активно реализуются новые программы по охране труда, направленные на повышение безопасности работы сотрудников. Одна из последних программ, которая внедряется на данный момент на ГП-2, это программа трансформации культуры безопасности. В данное время проходит внедрение второй фазы данной программы. Коучинг установки проводят сессии с целью стопроцентного охвата персонала объекта и бизнес-партнеров. То есть наша основная цель в области техники безопасности – добиться исключения каких-либо инцидентов и происшествий, чтобы люди в конце рабочего дня возвращались домой целыми и невредимыми. Уникальность любого объекта заключается в уникальности персонала. Я не могу сказать ничего плохого про другие объекты, но так как я являюсь начальником этого объекта, я считаю, что на нашем объекте работает самая лучшая команда и самый лучший персонал. Здравствуйте, меня зовут Нурум Имангалиев. Я являюсь начальником отдела добычи на ГП-2. С 1994 года, с ноября, я начал работать оператором, на ГП-3 я начал работать. А с 2001 года на ГП-2, с начала пуска, тоже начал работать оператором, на должности потом мастера, на должности DCS-супервайзером работал, также дежурным супервайзером. И с 2007 года я работаю на должности начальника участка по добыче ГП-2. Моя работа заключается в том, что обеспечить безопасную перебойную работу по технологическим процессам, также ведение добычи, обеспечить своих персонал безопасно, чтобы они работали. Также моя работа заключается в координировать все по добыче, согласовывать с КВАД-центром, также с ГП-3, координировать все работы по добыче. Мы добываем конденсат, разделяем на газ, на жидкости. Конденсат отправляем на ГП-3 или через ГП-3 на КПК. Также у нас идет осушка газа. Осушку газа мы производим с помощью триэтиленглюколя, осушенный газ. Также мы отправляем на компрессора, и также идет у нас обратная закачка газа, пласт. Да, у нас на ГП-2 используется hot oil. Это у нас участок на 411. Мы используем его для поддержания технологического процесса. Также он выдерживает высокую температуру, не разлагается. Температура кипения у него где-то за 400 градусов. Да, также мы его используем как теплоноситель для обогрева зданий. У меня в команде 2 супервайзера. Один супервайзер по компрессорам, один супервайзер также дежурный по добыче. Также здесь есть 4 человека, 2 супервайзера по процессу и 2 специалиста по компрессорам по обратной закачке газа. Но у нас коллектив уже очень дружный. Ребята знают свои обязанности, должности, и всегда они ведут безопасность технологический режим поддерживают.